بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم لوگوں نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا واٹ آر دا کڈنی پرابلمس. ان کڈنی پرابلمس میں نمبر 1 ہم نے کل اسٹڈی کیا, دیٹ از کالڈ ایز اے کڈنی اسٹون. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے واٹ از دا سیکنڈ ٹائپ آف پرابلم, دیٹ از کالڈ کڈنی فیلئر. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو گردے ہوتے ہیں انسان کے, ان کا کام یہ ہے کہ بلڈ میں سے جتنے بھی ویسٹ ہیں, نائٹروجنس ویسٹ, ان تمام قسم کے ویسٹ کو جسم سے ریموو کرنے کے عمل میں حصہ لیتے ہیں کس شکل میں, ان دا فارم آف یورین. اور اس طریقے سے بلڈ کو دوسرے لفظوں میں یہ پیوریفائی کرنے کے پروسیس میں حصہ لیتے ہیں. تو جب یہ گردے بلڈ میں سے ویسٹ کو باڈی سے ریموو کرتے ہیں, بعض اوقات یہ جو ویسٹ ہوتے ہیں یہ گردے کے اندر جو بیسک سٹرکچر ہے جو اس عمل میں حصہ لیتی ہے, دیٹ از کالڈ نیفرونز. جیسے کہ ہم نے اس کی مکمل ڈیٹیل سٹرکچر کے لحاظ سے دیکھی. تو نیفرون جب اپنا کام کرتا ہے تو بعض اوقات نیفرون کے کچھ پارٹس, اور خاص طور پہ نیفرون کا یہ پارٹ جہاں سے that is called as a Bowman capsule, جہاں سے بلڈ فلٹر ہو کر اس بومین کیپسول میں داخل ہوتا ہے, اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں it is called as a glomerulus. تو جیسے بلڈ فلٹر ہو کر یہاں سے بومین کیپسول میں داخل ہوتا ہے تو اس ہائی کنسنٹریشن آف ویسٹ کی وجہ سے بعض اوقات گلومیرولس کی جو والز ہوتی ہیں یہ عام طور پہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اور اس وال کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے what will happen, بلڈ یہاں سے پراپرلی فلٹر نہیں ہوتا. اگر بلڈ پراپرلی یہاں سے فلٹر نہیں ہوگا تو بلڈ کے اندر ویسٹ کا لیول زیادہ ہوگا, اور اس ویسٹ کے زیادتی کی وجہ سے پھر مختلف قسم کی انسان کے اندر عام طور پہ سمٹمز نظر آتی ہیں, اور ان سمٹم میں the one is called as a coma, the second is called as a convulsion. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو بلڈ پریشر ہے it will also start to increase, اور اس کے ساتھ یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے that is called as a anemia. All of these are the symptoms. کب, جب بلڈ میں سے ویسٹ فلٹر نہ ہو. تو گردے کے اندر اگر گلومیرولس جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور اس کی امپورٹنٹ اس لیے کہ یہاں سے بلڈ فلٹر ہو کر بومن کیپسول میں داخل ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ وال ڈیمیج ہو جائے تو بلڈ فلٹر نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے لیول آف دی ویسٹ اسٹارٹ ٹو انکریز ان دا بلڈ, جس کی وجہ سے انسان کا گردہ جو ہے وہ عام طور پر مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے. ایک وجہ اس کی یہ آ گئی کہ ڈیورنگ دا پروسیس آف فلٹریشن گلومیرولس کی جو وال ہے وہ عام طور پر ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. دوسری جو سب سے بڑی امپورٹنٹ کاز ہے اٹ از کالڈ ایز اے پیتھولوجیکل. یہ جو پیتھولوجیکل پیتھوجنس, بعض اوقات بلڈ کے اندر کچھ مختلف قسم کے وائرسز یا بلڈ کے اندر مختلف قسم کے بیکٹیریا یا اور مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں جو عام سے نظر نہیں آتے, ان کو فرماتے ہیں مائکرو آرگنزمز. تو یہ جو مائکرو آرگنزم, جو بیکٹیریا اور وائرسز, یہ کیا کرتے ہیں جب یہ یہاں پر پہنچتا ہے بلڈ اس گردے کے پاس, اس خاص طور پہ بومن کیپسول کے پاس, تو یہ جو والز ہوتی ہیں بہت ہی باریک ہوتی ہیں اور بہت ہی نازک سی ہوتی ہیں, اور بہت ہی دوسرے لفظوں میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سنگل لیئرڈ ہوتی ہیں. تو یہ جو وائرسز یا بیکٹیریا یا دوسرے پیتھوجنس ان وال کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بلڈ جو ہوتا ہے پراپرلی یہاں سے پریشر فلٹریشن سے بلڈ فلٹر نہیں ہوتا. اس پیتھولوجیکل فیکٹر کی وجہ سے what will happen, جو نیفرون کے گلومیرولس کا ٹوٹ جانا, اس سے بھی گردے کے مسائل, جس میں گردہ مکمل طور پہ ناکارہ. تیسرا نمبر جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں دیٹ از کالڈ ایز اے, یہ جو ڈرنکس ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آج کل بہت ساری مختلف قسم کی رپورٹس ہیں کہ ڈرنکس کے اندر مختلف قسم کے آج کل ہم جو استعمال کرتے ہیں ان میں لارج کوانٹٹی آف پیسٹی سائڈز ہوتی ہیں, اور یہ جو پیسٹی سائڈز ہیں یہ بھی گلومیرولس کی وال کو ڈیمیج کرتی ہے, جس کی وجہ سے
What will happen? جب وال ڈیمیج ہوگی بلڈ فلٹر نہیں ہوگا, جب بلڈ فلٹر نہیں ہوگا the level of the waste start to increase in the blood, اور اس کے نتیجے سے انسان کے اندر یہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا, انیمیا کی کنڈیشن کا, کوما, کنورژن, اور الٹیمیٹلی انا للہ و انا الیہ راجعون ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے. اس قسم کے مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ اٹ از کالڈ ایز اے کڈنی فیلئر. اب کڈنی فیلئر کا ایک عارضی طور پر جو علاج ہے, جو عارضی طور پہ ٹریٹمنٹ ہے, اس کو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اٹ از کالڈ ایز اے ڈائلسس. اور اس کا جو مستقل علاج ہے اٹ از کالڈ ایز اے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن. یہ اس کا اصل علاج یہ ہے. اگر ہمارا گردہ, اس گردے کے اندر, ایک انسان کے گردے کے اندر ان نیفرون کی تعداد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تقریباً 1 ملین کے قریب, 1 ملین ہوتا ہے 10 لاکھ, تو ایک گردے میں 10 لاکھ کے قریب نیفرونز ہوتے ہیں. تو اس ڈرنکس کی وجہ سے, پیتھولوجیکل فیکٹر کی وجہ سے, پریشر فلٹریشن کی وجہ سے, اگر خدا نہ خواستہ 0.5 to 0.7 ملین اگر نیفرون ڈیمیج ہو جائیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے جو نیفرون, باقی نیفرون پراپر کام نہیں کرتے, ان پہ پریشر زیادہ آتا ہے, جس کی وجہ سے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ سارے کے سارے نیفرون, مثال کے تو 10 لاکھ میں سے 9 لاکھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے, تو آپ کا گردہ ناکارہ, اور اس اینڈ سٹیج کڈنی فیلئر کو عام طور پر ہم کہتے ہیں اٹ از کالڈ ایز اے یورینیا. اور واحد اور پرماننٹ علاج کیا ہے؟ اٹ از کالڈ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن. اور کڈنی ٹرانسپلانٹیشن جو ہے, یہ جب بھی کوئی انسان گردہ کسی کو دیتا ہے تو شوڈ بی فرام دا سیم فیملی, کیونکہ اس فیملی کی جو بلڈ کیمسٹری ہے وہ عام طور پہ بہت زیادہ کوانسائڈ کرتی ہے. اس لیے فیملی میں سے اگر گردہ کو ڈونیٹ کرے گا تو اس کے سروائیول کے چانسز زیادہ ہوں گے. بازار سے گردہ لیں گے, اس کے سروائیول کے چانسز جو ہے وہ دنوں کے اندر ہوتے ہیں, اور فیملی سے لیں گے تو اس کے سروائیول کے چانسز سالوں میں ہوتے ہیں. اور سیم بلڈ گروپ ہونا چاہیے, سیم بلڈ گروپ ہو, سیم بلڈ کیمسٹری ہو. اور خاص طور پہ جب ایک فیملی ہوتی ہے تو جو ٹیشو اسٹڈی ہے, ہسٹولوجسٹ کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی عام طور پہ ایک جیسے ٹیشوز ہونے کی وجہ سے اس کے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے سکسیس کے چانسز عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری غلط فہمی کی وجہ سے, غلط استعمال کی وجہ سے, یا پیتھولوجیکل فیکٹر کی وجہ سے, یا پریشر فلٹریشن جو ہمیں نہیں معلوم کیا پروسیس ہے کیا نہیں, ان کی وجہ سے اگر ہمارا گردہ ناکارہ ہوتا ہے تو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے چانسز صرف 10% کے قریب ہیں. جتنے بھی لوگوں میں کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کیا جاتا ہے اس میں سے صرف 10% کے قریب لوگ سروائیو کرتے ہیں. بقایا کوئی سال بعد, 2 سال بعد, جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی ہے وہ زندہ رہیں گے. اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کی عام طور پر ڈیتھ واقع ہوتی ہے. لیکن زندگی کے اندر سب سے بہت بڑا جو ٹاکسک ایجنٹ ہے وہ ہمارے سافٹ ڈرنکس ہیں, کوکو کولا کی شکل میں, پیپسی کی شکل میں, 7 اپ کی شکل میں, سپرائٹ کی شکل میں, فینٹا کی شکل میں, جوس کی شکل میں. all of these contain a large concentration of pesticide. انشاءاللہ کسی ڈسکس کروں گا کہ کون سی ڈرنک کے اندر کتنے پرسنٹ کون سے پیسٹیسائڈز ہیں. یہ اچھا, اس فلٹریشن کے عمل میں ایک ہم لوگ جو بہت زیادہ بازاری کھانے کھاتے ہیں, اور اس بازاری کھانے میں کیا موجود ہوتا ہے؟ اٹ از کالڈ ایز اے اسپائسی فوڈ. بہت زیادہ تعداد کے اندر اسپائسز استعمال کرتے ہیں, اور ان اسپائسز فیکٹر کی وجہ سے بھی پریشر فلٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ پراپر نہیں ہوتا. خدا را اسپائسی فوڈ سے بھی سافٹ ڈرنک کو استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے تاکہ وٹ آر دی ڈیٹ کڈنی فیلئر کے چانسز منیمم ہو سکیں. تو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے 10% کے قریب چانسز ہے سکسیس کے, اور 90% جو ہے وہ عام طور پر اس کے فیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ٹیشوز کی پراپر ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وٹ ول ہیپن, سال بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد, اور اس کے بعد زندگی میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ تو تھا اس کا مستقل علاج. اگر ہم گردے کو ایک دینے والا, جو گردہ دینے والا ہوتا ہے وہ عام طور پر اس کو کہتے ہیں ڈونر, اور جس نے گردہ لینا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اٹ از کالڈ ایز اے ریسیپینٹ. دونوں کے بلڈ کیمسٹری کو, دونوں کے بلڈ گروپ کو, دونوں کے ٹیشوز کی اسٹڈی کر کے پھر عام طور پہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. اور اس ٹرانسپلانٹ کے بعد تا حیات جتنی بھی انسان کی زندگی ہے
मुख्तलिफ किस्म की लार्ज नंबर की शक्ल में और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन की शक्ल में, जिसमें कम अज़ कम 10,000 से लेकर आमतौर पर 20,000 पर मंथ इस मेडिसिन का आमतौर पे खतरा इसका खर्च होता है। इसलिए व्हाट आर दैट, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इंसान के डेथ रेट के अंदर। तो अब इसका जब तक गुर्दा में अवेलेबल नहीं होता, एक आर्जी तौर पे इलाज है, और उस वक्त तक जब तक किडनी अवेलेबल नहीं होता, हम इंसान के जिस्म में से, ब्लड में से व्हाट विल हैपन, वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। उस तरीकों को कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ डायलिसिस। और डायलिसिस है ये आमतौर पे 2 किस्म की होती है, और उस 2 किस्म की डायलिसिस में जो आजकल आम लार्ज स्केल पर वाक़या होती है, गवर्नमेंट भी इसको आमतौर पर ज्यादा फेवर करती है, इसमें इंसान के आमतौर पर तकलीफ के चांसेस भी कम होते हैं, उस किस्म की डायलिसिस को कहते हैं इट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस के नाम से पुकारते हैं। तो जो डायलिसिस है ये आमतौर पे 2 किस्म की है। इस डायलिसिस में एक डायलिसिस क्या है, इट इज कॉल्ड एज अ हीमोडायलिसिस। हीमो कहते हैं ब्लड को, डायलिसिस कहते हैं क्लीनिंग को। इसका लफ्जी मतलब क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लीनिंग ऑफ ब्लड के नाम से। यानी मतलब क्या हुआ, ब्लड को साफ करना, ब्लड को दूसरे लफ्जों में क्या करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, तीसरे लफ्जों में क्या, ब्लड में जितने भी वेस्ट हैं उन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, ये इस अमल को कहते हैं इट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। और ये लेबोरेटरीज के अंदर, ये हॉस्पिटल्स के अंदर लार्ज स्केल पर ये डायलिसिस आमतौर पर की जाती है। इस हीमोडायलिसिस में मसनूई गुर्दा इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल किडनी। और इस आर्टिफिशियल किडनी को कहते हैं इट इज कॉल्ड डायलाइजर। ये बिल्कुल इंसान के असल गुर्दे की तरह ही प्रोसेस काम करता है, इसको कहते हैं डायलाइजर। और इसी के अंदर हम ये फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं डायलाइजर फ्लूइड के नाम से। और इस फ्लूइड की केमिस्ट्री भी काफी हद तक ब्लड से मुशाबत है, स्वाय जो ब्लड सेल्स हैं और जो ब्लड प्रोटीन्स हैं वो आमतौर पे नहीं होती, बाकी हर चीज उसकी कंपोजिशन डायलिसिस फ्लूइड की ब्लड के साथ आमतौर पर सिमिलर होती है। इसमें डायलिसिस के अमल में 2 किस्म के, हीमोडायलिसिस के अंदर 2 किस्म के तरीके कार इस्तेमाल किए जाते हैं। सपोज दिस इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल किडनी, जिसका नाम अभी हमने क्या रखा, इट इज कॉल्ड डायलाइजर। इसमें नंबर 1 जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि ये एक फ्लूइड, एक चैम्बर है, और उस चैम्बर को आमतौर पर डिवाइड किया जाता है बारीक सी मेम्ब्रेन के जरिए से, इंटरमेम्ब्रेनस, इंटर चैम्बर मेम्ब्रेनस के नाम से, या इंटर मेम्ब्रेन के नाम से पुकारते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ऑस्मोटिकली आमतौर पर पास प्रोसेस करती है। क्या मतलब, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, दिस थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है चंद एक मॉलिक्यूल को गुजरे देती है और बाकी बड़े मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देती। इस वजह से इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से पुकारेंगे। इसी मेम्ब्रेन को हम ये भी कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियली, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियल तजाद रखने वाला बिहेवियर, क्या मतलब, छोटे मॉलिक्यूल तो पास होंगे लेकिन बड़े मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन में से पास नहीं होंगे। इस वजह से सेमी की तरह परमी इजाजत एबल, परमी परमिट इजाजत एबल मैंने सलाहियत, ये वो सलाहियत जो इजाजत देने की, वो सलाहियत जिसमें कुछ मॉलिक्यूल को जाने की इजाजत दे, कुछ को ना दे, इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे सेमी परमेबल। डिफरेंशियल तजाद, स्मॉल कैन पास, लार्ज कैन नॉट पास, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल बिहेवियर। इस वजह से इस मेम्ब्रेन को कहते हैं डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, ये फर्ज के एक इंसान है, ह्यूमन। अब इंसान के जिस्म से यहाँ पे एक खास किस्म की 2 खून की नालियों का फिस्टूला बनाया जाता है, और उससे इंसान का ब्लड जो होता है वो इस चैम्बर में फेंका जाता है। इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट चैम्बर ऑफ ब्लड। यहाँ से ब्लड, इसमें ब्लड है और ब्लड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब इंसान के ब्लड में क्या क्या मौजूद है, आमतौर पर इसमें लार्ज नंबर की शक्ल में पानी है, लार्ज नंबर की शक्ल में 7 से 9% के प्रोटीन्स हैं, इसी में फैटी एसिड्स भी हैं, इसी में ग्लूकोज भी है, इसी में मुख्तलिफ किस्म के साल्ट हैं, सोडियम, पोटाशियम, और इसी में ये मौजूद है वेस्ट।
यूरिया और it is called as a ammonia and it is called as a uric acid और मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट इस ब्लड के अंदर शामिल है। जब ये ब्लड यहां से पास होकर चैम्बर से यहां आता है तो व्हाट विल हैपन, यहां से ब्लड दोबारा इंसान के अंदर एंटर कर दिया जाता है। अब इस जगह में क्या किया जाता है, डायलिसिस फ्लूइड, ये जो ऊपर लिखा दिया है डायलिसिस फ्लूइड, यहां से एक मशीन के जरिए से फ्लूइड को ऐड किया जाता है। अब क्या होगा, इसमें पानी है, इधर भी पानी है, अगर इधर पानी ज्यादा है तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, इधर से पानी मूव करेगा, इधर से पानी मूव करेगा, लेकिन इधर से मूवमेंट पानी की क्या होगी, ज्यादा, जिसकी वजह से इस चैम्बर में पानी का लेवल ऐसा से कम। इधर से व्हाट विल हैपन, जो एक्सेस खास तौर पर ये चीजें यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, जिसकी वजह से जो मैंने ऊपर बोला था ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, अनीमिया का, कोमा, कन्वर्जन, इवन की डेथ होती है इन टॉक्सिक एजेंट्स की वजह से, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इट इज कॉल्ड एज यूरिया, अमोनिया एज वेल एज यूरिक एसिड। तो क्योंकि ब्लड के अंदर ये सारे वेस्ट हैं, फ्लूइड में नहीं है, तो यूरिया विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, अमोनिया विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, यूरिक एसिड फ्रॉम मूव हाई कंसंट्रेशन टू लो। अगर कोई साल्ट ज्यादा है तो, अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो, फैटी एसिड ज्यादा है तो तमाम मॉलिक्यूल इस तरीके से, तो ब्लड के अंदर व्हाट विल हैपन, हाँ जी क्या होगा, पानी यहां से फिल्टर होकर क्या किया जाएगा, पानी क्या जाएगा, यूरिया क्या जाएगा, यूरिक एसिड क्या जाएगा, इट इज कॉल्ड एज अमोनिया वगैरह वगैरह। यहां से जब जाएंगे इस ब्लड के अंदर पानी का लेवल भी कम होगा और साथ साथ इन साल्ट का लेवल कम होगा और बार बार ये प्रोसेस चलता रहेगा कम से कम 3 से 4 घंटे तक। उसके नतीजे से इंसान का जो ब्लड है उसमें से वेस्ट को इस फ्लूइड के जरिए से जाया कर दिया जाता है और फ्लूइड को जाया करने के बाद इस ब्लड को दोबारा इंसान में सर्कल किया जाता है। तो इस तरीके इलाज को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। लेकिन आजकल एक और टेक्निक आ गई यहाँ पर, व्हाट आर दैट, कि एक ही मशीन होती है, मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट है, कोई एड्स के पेशेंट है, कोई हाइपरटाइटिस के पेशेंट है, कोई मुख्तलिफ किस्म की बीमारी के पेशेंट, तो उनके जो जरासीम है इसके अंदर रह जाते हैं। अब वो नई टेक्निक आ गई, वो क्या, कि दिस इज कॉल्ड एज अ डायलाइजर। व्हाट विल हैपन, ये इंसान है, इंसान के जिस्म से जो ब्लड है वो यहाँ से एंटर किया जाता है, ब्लड नाली के अंदर ही रहता है और दोबारा फिर इंसान ब्लड में, ये ब्लड दोबारा इंसान में चला जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पर इस चैम्बर में फ्लूइड मौजूद है, डायलिसिस फ्लूइड। तो जैसे ब्लड यहाँ से मूव करेगा, सर्कल करेगा, जैसे जैसे ब्लड यहाँ से सर्कल करके नीचे जाएगा, इस ब्लड में से वाटर, इस ब्लड में से साल्ट, इसी में से ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा है, और उसके अलावा यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, वो सारे फिल्टर होकर इस फ्लूइड में आएंगे और इस फ्लूइड को फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जाया कर दिया जाता है। तो ब्लड जब आएगा कुछ चीजें इसमें से वेस्ट निकल जाएंगे, जब ब्लड सर्कल करेगा फिर दोबारा आएगा, फिर निकलेंगी और 4-5 घंटे के बाद व्हाट विल हैपन, ये जो सर्कुलेशन ब्लड की होती है सैकड़ों टाइम, 100 टाइम सर्कुलेशन के नतीजे से ब्लड में से एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव कर किया जाता है। इस तरीके के इलाज को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ हीमोडायलिसिस। इसमें इसके निस्बत ये तरीका आजकल बहुत ज्यादा आसान है। क्यों, ये जो ट्यूब इस्तेमाल की जाती है, एक दफा इस्तेमाल करने के बाद इसको जाया कर दिया जाता है हर पेशेंट के लिए एक नई ट्यूब, ताकि कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। इस वजह से व्हाट आर दैट, इस तरीके को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो मैंने कहा था डायलिसिस की 2 टाइप है, एक का नाम है हीमोडायलिसिस और दूसरी किस्म जो है उसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। हमारे पेट के अंदर इस एब्डोमेन में, खास तौर पे जो लेटर, ये जो डॉर्सल साइड एब्डोमेन है, इसके अंदर एक कैविटी सी है और उस कैविटी को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ पेरिटोनियम। अच्छा, इसके बाद एक सिंगल लेयर ऑफ सेल पर मुश्तमिल वॉल होती है और इसको कहते हैं पेरिटोनियल वॉल। इस कैविटी को कहेंगे पेरिटोनियल कैविटी। ये आमतौर पे इंसान के कहाँ पाई जाती है, एब्डोमेन में, बॉडी के पार्ट्स के दरमियान एक छोटी सी इरेगुलर स्पेस, आमतौर पे कैविटी होती है। तो व्हाट विल हैपन, इस कैविटी के ऊपर लार्ज नंबर की शक्ल में एक नेट होता है और उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लड कैपिलरीज। तो इनमें क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है इन नालियों में। अब क्या किया जाता है, एक ड्रिल मशीन के जरिए से
जिस कैथेटर कहते हैं, उसके जरिए से सुराख किया जाता है और सुराख किया जाता है इस कैविटी तक। और व्हाट विल हैपन, एक छोटा सा कैथेटर जो आमतौर पर स्टेनलेस स्टील से मिलकर बना होता है, बारीक सा होता है, और वो इसके अंदर इंसान के अंदर यहाँ पर फिट कर दिया जाता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है ऑपरेट करके। तो क्या किया जाता है, यहाँ से इंसान के जिस्म के बॉडी में डायलिसिस फ्लूइड को एंटर किया जाता है। ये काले रंग से जो मैंने मार्क किया डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड है। अब डायलिसिस फ्लूइड के दाखिल होने के बाद व्हाट विल हैपन, जब ब्लड यहाँ से सर्कल करेगा, इस ब्लड में से जो वेस्ट होंगे वो ऐसा ऐसा डिफ्यूज होकर, ऐसा ऐसा ऑस्मोटिक होकर, ऑस्मोटिकली वो कहाँ आ जाएंगे, इस फ्लूइड के अंदर, इस ब्लड से। और नतीजतन आहिस्ता आहिस्ता जब ब्लड फ्लो करता जाएगा, यहाँ पे लेवल ज्यादा होगा, आधे घंटे के बाद हाफ एन आवर इस फ्लूइड को निकाल कर फिर दोबारा नया फ्लूइड ऐड करेंगे, फिर आधे घंटे के बाद फिर निकाल के फिर करेंगे। और ये दिन में कम से कम एक दफा रोजाना करना होता है ताकि इन बॉडी के वेस्ट को रिमूव किया जाए। लेकिन इसमें नुकसान के चांसेस, तकलीफ के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जहां से कैथेटर ऐड होगा वहां भी ऑर्गेनिज्म पैथोजन दाखिल हो सकते हैं, कंटेमिनेशन हो सकती है। और जब बार बार हम करेंगे तो उस खला के जरिए से भी वायरस बैक्टीरिया सब एंटर होकर इंसान के अंदर और कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं। इसलिए इसकी बजाय हीमोडायलिसिस को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है।